Hello, my dear students. How are you all? Hope everyone is fine. Okay. See, in this class, we will be discussing the continued part. So, that is, we are going to discuss about size of cells, and that's over cytoplasma and over nucleus. So, just nucleus we will discuss, and after that, comparison we will discuss. Comparison of plant and animal cells. So diagram ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಈಗಾಗಲೇ ಈಸಿ ಅದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಚಿಗಡೆ ಸೈಡ್ this is animal cell. Okay, so middle we will make the white part. Yes, then there will be a nucleus. In that nucleus, okay, chromosomes will be there. So here also one nucleus is present. Center only. Chromosomes are there. So then there will be vacuoles also. Some of the vacuoles are like this. Okay. Then mitochondria ಇರ್ತಾವ, but ಈ ಸಲ ಇವನಿಲ್ಲವು. Mitochondria ಇರ್ತಾವು, ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Okay. So now plant cell, animal cell. So here these two are nucleus. Next, here there will be two layers. There will be two layers here. So the first layer is cell, second layer we can say cell membrane, cell wall. First layer we can say cell wall. So cell membrane. Next, vacuole. Nodri ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಇದು. This is vacuole. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರ. This is vacuole. Okay, vacuole. So as bitter vacuole, cell membrane, nucleus, cytoplasm. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು white part ಇಂಗ್ ಗುರ್ತಿಸಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ hectic part ಗುರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. This is cytoplasm. So main four parts ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು 8th ಒಳಗೆ. So 9th ಒಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. So ನೋಡ್ರಿ, this is A is plant cell. This is plant cell. And this one is animal cell. Animal cell. Okay. This one is animal cell. Right. This is plant cell and that is animal cell. Okay. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನಿರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದ, ದೆನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇರ್ತದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾವು, ಜೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವು, ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಫಸ್ಟ್. Nucleus ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತದ? Nucleus is the center part of both plant cell as well animal cell. Nucleus, inside the nucleus there is nucleolus also present. Inside the nucleolus chromosomes are present.
inside the chromosomes genes are present. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದಾವು? 46. ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವು? ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. So there are 46 chromosomes in human. In that chromosomes only genes are present. In that chromosomes only genes are present. In those genes, so in those genes, what they do? They carry the inheritance property and transfer of the characters from parents to offspring. Offspring ಅಂದ್ರೆ ಮಗು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ್ರ ಮಗುಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಂಗ ನೋಡಾಕ್ ಮಗು ಇರ್ತದ, ತಾಯಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಆಗಿರೋದು, ಮೂಗ್ ತಾಯಿ ಹಂಗದ, ಕಣ್ ತಂದೆ ಹಂಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ, 9th ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ, 10th ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. 23 ಪೇರ್ ಅದ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 23 ಒಳಗೆ 22 and 1 ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತದ. 22 ನಿಮ್ ಮುಂದದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ, ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. 22 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗ ಇರ್ತಾವು? These 22 chromosomes are called allosomes. Allosomes ಅದಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. One pair of chromosomes ಇರ್ತದ, 22 pairs. One pair of chromosome XY ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are called as sexosomes or sex chromosomes ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These decide the sex of a child, whether the born child is baby boy or a baby girl. That will be decided by these chromosomes. These are XY in male and XX in female. When a male and a female do the process of reproduction, one chromosome from this male will go and one chromosome from female will combine. If X combines, baby girl will born. If XY combines, that means here Y coming, here X coming. If XY combines, baby boy will born. ನೋಡಿ, XX ಕೂಡಿದ್ರ baby girl ಆಗ್ತದ, XY ಕೂಡಿದ್ರ baby boy ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು? ಮೇಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು XX ಅದಾವ, X ಬರ್ತದ. ಮೇಲ್ ಒಳಗಿಂದ X ಬತ್ತು ಗರ್ಲ್ ಆಗ್ತದ, ಮೇಲ್ ಒಳಗಿಂದ Y ಬತ್ತು ಬಾಯ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈಡರ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ person, that is male person's chromosome is the deciding factor for whether the girl child is getting ready or boy child is getting ready. So it is independent of the female child. ಒಂದೊಂದು ಮನಿ ಒಳಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಂಜೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಹೆಣ್ ಮಗು ಆದ್ರೆ ಸೊಸೆಗೆ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪೇನಿರ್ತದ ಅವ್ರ ಮಗಂದ ಇರ್ತದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಣ್ ಮಗು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅತ್ತೆ ಆದವ್ರು ಇವ್ರಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸೊಸೆಗೆ ಬೈತಾರ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹೆಣ್ ಮಗುನ ಆಗತ್ತವ, ಗಂಡು ಮಗು ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. Right now everyone is equal. So women are achieving everything in all the fields. Okay, so whichever field you take, and when girls are only taking care of their parents now, so we should feel proud about those girls also. So but earlier I am talking, so when it comes to earlier days, so ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಡೆನೂ ಅದ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದ. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಗು ಆತಂದ್ರೆ ಸೊಸೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡೋದು, ನೀನ ಕಾರಣ, ನಿನ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿದೇನು ತಪ್ಪಿರ, ಪಾಪ ಇವಂದ ತಪ್ಪಿರ್ತದೆ, ಹೀರೋಂದ ತಪ್ಪಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ XY ಇವ್ ನೋಡಿರ್ತಾವ, ಅದ್ರ ಫಿಮೇಲ್ ಕಡೆ XX ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಆಕೆ ಕಡೆ X ಬರುವಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕುಮಾರ್ ಕಂಠರವ X ಕಳ್ಸಿದಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಆಗ್ತದ, Y ಕಳ್ಸಿದಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ 9th ಕದ 10th ಕದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆರ್ 8th ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯಾಕ್ಯೂೋಲ್.
Vacuole ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasma? Cytoplasma ಒಳಗೆ blank structure ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ vacuoles. ನೋಡ್ರಿ ಇದಷ್ಟು ಕೂಡಿ cytoplasma ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಏನಂತಾರೆ? Cytoplasma ಅಂತ. What it is called? It is called as cytoplasma. It is called as cytoplasma. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂರ್ಕೋತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ. ಇದಷ್ಟು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ. ನೀವು ಆನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ, PUC ಒಳಗ ಆನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ? ವಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತತಿ? ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತದ. ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫುಡ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು 8th 9th ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಾಗ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿದಾವ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿದಾವ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿದಾವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅದಾವು, ಲಂಗ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿವಿ. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು, ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಕೈ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಕೂಡ ಕೈ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಅವು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವು. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಅದು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈ 9th ಒಳಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅಟಮ್ ಇರ್ತದ. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತೇರ ಆರ್ ಸಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವು ಕಾಣಿಸುವಂಗೆ ಏನದಾವು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳದಾವು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಅವುಗಳಿಂದ ಅವ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್. Plastids are present. Plastids are present only in, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಎರಡನೇ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಒಂದನೇ ಈಚೆ ಕಡೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಮುಂದಿನ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾವು. ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಇದರಂತೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ರೀ. ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಪ್ಪಿದೆ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದ? ದಿಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಲೀಫ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅದೇನಿರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆತು, green color to the leaves, and comparison between plant and animal cells. This is very much important question, a fixed question, whether it is your final exam, midterm exam. midterm ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದದ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಏನೇನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ shall I rub this? ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಂತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಬಂತು, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, 9th ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, 8th ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. Plant cell, animal cell.
differences ಏನೇನು ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. Okay, we will see the difference. Cell membrane is present here. Cell membrane is present. ಅದ್ರಾಗ present ಇರ್ತದ. Cell membrane is present. Animal cell ದಾಗೂ cell membrane present ಇರ್ತದ. Difference ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದೆ? So we take cell wall. Cell wall is present. Cell wall is absent. Cell wall is absent. Okay. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ plastids ಇರ್ತಾವ. Plastids are present. Plastids ಇರ್ತಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಇರ್ತಾವ. ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಣ್ಣಿ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾವು. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೀಫಿ ರೀಸನ್ ಅಂತಾವ. Plastids ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ or chlorophyll we can say they do the photosynthesis also. Plastids are present here. Plastids are absent here. Plastids are absent here. Plastids ಏನಿರ್ತಾವು absent ಇರ್ತಾವು. Okay. So next we can say nucleus is at the peripheral. Peripheral ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, that is called peripheral. Nucleus is at the peripheral. Then here nucleus is at middle, center part. Nucleus is present at center part. Nucleus is present at center part of the cell. Center of cell. Okay. Nucleus is present at the peripheral of cell. So ಮೂರಾದ್ರು ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಾದ್ರೂ ಸಾಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Vacuoles are plant cell ಒಳಗೆ large ಇರ್ತಾವ. Here vacuoles are small. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. Here mitochondria is absent. Plant cell ಒಳಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Mitochondria is absent. Here we can say mitochondria is present. So each type here. So ಐದಾದು. So you can write even any 3 or 4 also. So nuclear membrane related ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? So nuclear membrane ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡದ್ರಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಸ್ ಸಾಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. So I hope this much you understood. Nucleus ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಸಾಕು. 1 2 3 4 5. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? Only this much is done. Vacuoles are small, vacuoles are large. Have present absent chlorophyll, chloroplast bardivi, plastids. So these are there. So I hope now everything is ready with plant and animal cells. Yes. Hope everything is ready. So next class we will discuss the continued part. So this much is enough in this class. Thank you. We'll see the remaining things in the next class.